شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام
المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم 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 إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الليل وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته
وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فبك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل
لحظة نفد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم، تذكر والتذكير، والنفع والاتباع، والإبادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dipanjatkan segala puji dan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurnia nikmat dari Allah, nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yaitu nikmat Islam dan iman, dan juga taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita dapat menambahkan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah dan Rasul. Kita berdoa moga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita majlis yang diridai Allah Subhanahu wa taala, majlis yang menunjukkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, majlis yang memberikan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, majlis yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat majlis ini Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Allah mengangkatkan darajat-darajat kita di sisinya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di sisinya. Moga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, Allah mengampunkan dosa kita, Allah SWT mencurahkan rahmatnya ke atas kita. Moga Allah menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Moga Allah SWT sentiasa mencahayakan hati kita dengan cahaya iman dan taqwa. Moga Allah SWT memelihara diri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan moga Allah SWT memelihara segala sekian kaum muslimin dan muslimat dari segala alam bencana. Moga Allah SWT menyelamatkan kita daripada segala bala dan wabak dan zalzal dan mihan. Dan moga Allah SWT membebaskan kita daripada fitnah akhir zaman, fitnah yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan moga Allah memuliakan kita husnul khatimah dan hari kebangkitan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menyambung pelajaran kita dalam membahaskan mengenai perkara yang keempat yang perlu kita menjaganya dengan sebenar-benarnya, iaitu hati. Minggu yang lalu telah kita membahaskan 5 macam jenis-jenis hati yang ada di dalam diri manusia, iaitu hati yang hidup, kedua hati yang mati, ketiga hati yang sakit, keempat hati yang keras, dan kelima adalah hati yang bersih, qalbun salim. Maka juga telah kita membahaskan mengenai cara-cara ataupun ciri-cirinya. Ciri-ciri untuk mengetahui keadaan hati kita itu terletak di bahagian jenis yang mana. Adakah hati kita ini hati yang hidup, ataupun hati yang mati, ataupun sakit,
ataupun keras, ataupun hati yang bersih. Maka keadaan sebagai kesimpulannya, keadaan seseorang yang hatinya hidup adalah mereka sentiasa beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Dan ciri utama bagi orang yang hatinya hidup adalah dia merasa tenang, dia ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah, dan dia mempunyai hati yang lembut. Ini ciri utama bagi seseorang yang mempunyai hati yang hidup. Dan jalan penyembuhannya adalah untuk menambahkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati yang sakit. Itu panggil al-qalbul marid. Hati yang sakit, bukan sakit hati. Hati yang sakit, yakni hatinya berpenyakit. Kalau hati yang berpenyakit, ini orang yang lemahnya iman. Imannya lemah. Imannya lemah. Dia mudah lalai. Dia mudah goyah. Dia tak goyah. Jadi tak ada pendirian. Hatinya ataupun imannya senang untuk digoyahkan. Dan dia mudah terpengaruh. Ini orang yang hatinya berpenyakit. Dan seperti Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan orang-orang munafik di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Taala menyifatkan orang-orang munafik. Orang munafik ini dipanggil munafik kerana terdapat dalam dirinya ciri-ciri kemunafikan. Apa maksudnya ciri-ciri kemunafikan? Kerana dia ada masalah dalam hatinya. Hatinya penyakit. Macam mana hatinya boleh penyakit? Luarannya itu dia menunjukkan dirinya itu seorang mukmin, tapi dalam hatinya itu penuh simpanan benci dan dendam terhadap kaum muslimin. Ini orang yang hatinya penyakit. Dia tidak ikhlas dalam melakukan ibadah. Jadi ini orang yang paling susah untuk kita kenal. Tak tahu macam mana kita nak kenal. Sebab kita manusia, kita hanya mengenal orang dari luarannya. Siapa yang boleh baca hati seseorang? Tak ada orang boleh tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak mengenal orang munafik, sehingga Allah mengkhabarkan kepada Nabi SAW ciri-ciri orang munafik. Susah nak kenal, tak tahu. Sebab orang yang mukmin, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya benar-benar beriman dan hatinya hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sentiasa pandang manusia ini semua baik. Tak? Orangnya mudah husnuzan. Ya, kita dituntut dalam agama kita untuk sentiasa bersangka baik dengan manusia. Bersangka baik. Macam mana nak sangka baik? Dengan luaran dia, dengan perbuatan dia. Kita tak tahu niat. Tapi orang yang hatinya berpenyakit, itu susah sekali untuk kita detect. Tak tahu. Dan kita tak boleh tuduh pun kalau orang itu munafik atau tidak. Makanya Allah SWT menerangkan sifat-sifat, ciri-ciri orang-orang munafik agar kita dapat muhasabah diri sendiri. Jadi kita punya hati ni ada tak ciri-ciri orang munafik? Jadi Allah SWT sifatkan salah satu antara ciri orang munafik, dia itu senang goyah iman dia. Yang dia seperti lalang. Kalau dia ikut area orang, dia campur dengan orang gini, dia akan ikut gini. Kemudian dia jumpa dengan orang beriman, dia akan beriman. Dia jumpa dengan orang yang tidak beriman, dia akan ikut cara orang yang tidak beriman. Dia tak ada pendirian. Orang mukmin yang benar-benar teguh imannya dan hatinya hidup dengan syariat Allah SWT dan Rasulnya, hatinya tak mudah goyah dengan siapa yang dicampur. Dia ada pendirian. Dia ada pendirian. Orang beriman itu orang yang berpendirian. Means you ada principle. You are firm. Firm dengan apa? Bukan firm dengan diri sendiri.
dia firm dengan syariat Allah SWT. Ini syariat Allah. Gitu. Ini Allah sudah tetapkan, ini Rasulnya sudah tetapkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Nabi SAW ajarkan pada kamu, ikut, pegang. Apa yang Nabi larang untuk kamu lakukan, maka jauhkan. Yakni apa perbuatan Rasul itu sesuai dengan semuanya perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita yang kita nak kena setkan dia untuk taat kepada perintah Allah dan Rasul. Ini hati orang yang benar-benar teguh keimanan dia, hati dia hidup dan hatinya bersih. Tapi orang yang hati dia berpenyakit, imannya lemah, dia mudah lalai, dia mudah goyah, kan? Dan dia mudah terpengaruh. Jadi macam mana cara mengobati hati seperti ini? Hendaklah dia sentiasa muhasabah dirinya. Hendaklah dia menambahkan ilmu yang memberikan cahaya pada hatinya. Dan hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang yang munafik, Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam Al-Quran Al-Karim, orang yang hatinya berpenyakit, dia munafik, ancamannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan dicampakkan oleh Allah pada tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah kata walan tajid lahum nasira. Dan mereka sesekali tidak akan mendapat pertolongan dari Allah. Kerana apa? Hipokrit. Hatinya berpenyakit, dia tak betulkan hatinya. Kemudian kata Allah SWT apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. 4 dia kena buat. Orang nak bebas daripada munafik, ciri-ciri kemunafikan dia harus melakukan 4 perkara. Apa dia kata Allah? Kecuali illal ladina tabu, kecuali mereka orang-orang yang taubat. Pertama sekali mesti taubat. Dan taubat ini adalah declaration seseorang itu kepada Allah SWT bahawa dia itu berdamai dengan Allah. Itu namanya taubat. Dia berdamai dengan Allah SWT. Maksud berdamai apa? Dia minta maaf dengan Allah, dia mengaku kesalahan dia mengaku kelemahan dia mengaku hatinya berpenyakit, dan dia ingin berubah menjadi orang yang lebih baik kepada Allah. Itu namanya berdamai dengan Allah. Dan itu taubat. Kan? Orang munafik, istighfarnya itu tidak diterima oleh Allah. Kerana apa? Istighfar adalah untuk dosa-dosa yang kecil. Taubat kewajiban bagi orang yang melakukan dosa-dosa besar. Taubat. Illa alladhina tabu, setelah dia bertaubat, kemudian kata Allah wa aslah, dia melakukan kebaikan. Yakni dia banyakkan sedekah, dia banyakkan amal ibadah dia banyakkan berzikir kepada Allah, perkara-perkara yang baik. Aslahu, kan? Artinya dia melakukan amalan-amalan soleh. Illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billah. Kemudian dia mengeratkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dia berdamai dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang apa? Mendekatkan dirinya dengan majlis-majlis yang khair, majlis-majlis baik, duduk dengan orang-orang ulama, duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan wali-wali Allah, supaya apa? Hatinya itu dapat
irtibat. Dia dapat connectkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina tabu, pertama taubat, kedua menambahkan amalan-amalan saleh, ketiga wa'tasamu billah, kan, menyambung ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dia mengikhlaskan agama mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia membersihkan hatinya daripada kebergantungan kepada manusia. Dia bersihkan hatinya dengan dia beribadah hanya tujuan untuk mendapatkan redha Allah, bukan dengan manusia. Baru Allah kata faulaika ma'al mu'minin, orang yang telah mencapai 4 perkara ini, mereka itu digolongkan oleh Allah dengan orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas jasa orang-orang beriman dengan pahala yang begitu besar dari Allah. Sebab keimanan kita ini harus dipelihara. Wajib untuk kita pelihara keimanan kita. Sebab keadaan di sekeliling kita ini mudah memgoyahkan iman kita. Dengan adanya harta, dengan adanya tahta, dengan adanya wanita, senang kita digoda. Jadi macam mana nak jaga dan pelihara iman? Hendaklah sentiasa alaikum bi mujalasatil dzikr wa istima'il kalamil hukama. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu sentiasa mendampingi majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang dekatkan diri kepada Allah, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ratib, majlis-majlis zikir, majlis-majlis istighfar, majlis-majlis maulid, wastima'il kalamil hukama, dan dengarkanlah kata-kata daripada ahli hikmah. Fa inna Allaha yuhyil qalba, kan? Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang tandus dengan air hujan. Jadi hati kita mesti pelihara. Senang hati kita ni tergoyang, kan? 3 perkara yang sentiasa menggoda kita. Kaum mukminin, apa dia? Harta, tahta, wanita. 3 perkara yang sentiasa menjerumuskan kaum muslimin, kaum mukminin ke dalam kerusakan dan jauh daripada Allah Subhanahu. Jadi orang-orang munafik itu hatinya itu berpenyakit, kan? Sebagai pendekatan kepada sejarah, kaum munafikin ini hanya dikenalkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW setelah Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah itu Nabi tak kenal pun orang munafik, kerana semuanya orang mukmin muslim yang betul-betul ikhlas. Mereka yang mengikut Nabi SAW di Mekah, kan? Mereka bila menganut agama Nabi SAW, agama Islam, maka mereka itu orang yang hatinya ikhlas. Apa sahaja yang diajarkan Nabi, mereka akan taat, walaupun dalam keadaan mereka tertekan dengan kaum Quraisy. Bahkan mereka itu menempuh dugaan, menempuh apa dipanggil torture, dan dia menempuh banyak penderitaan dengan kaum Quraisy. Itu zaman paling sulit. Maka bila sudah Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tiba di Madinah, semuanya Nabi sangka semua orang yang beriman dan baik. Dan tidak ada kaum munafikin daripada kaum muhajirin, tetapi kaum munafikin itu muncul daripada kaum Ansar. Kaum Ansar ni siapa? Orang-orang yang sudah berada di Madinah
Dan dahulu kaum Yahudi itu sudah menetap di Madinah. Sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka sudah ada di Madinah. Kenapa? Tunggu ketibaan Nabi yang terakhir. Mereka tahu, cuma mereka tak tahu yang Nabi ini orang Arab. Tapi nama dia tahu, sifat-sifat dia tahu, semuanya diterangkan oleh Allah SWT. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah SWT, orang-orang Ahlul Kitab ni, mereka kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Berarti apa? Semua sifat Nabi mereka tahu. Cuma Allah sembunyikan, bahkan namanya pun Allah beritahu. Namanya Ahmad, namanya Muhammad. Allah tahu. Allah kasih tahu dalam kitab Taurat, Allah kasih tahu dalam kitab Injil. Sifat-sifat Nabi SAW komplit Allah kasih tahu. Cuma Allah tak kasih tahu satu perkara, dia dari bangsa Allah. Jadi semua sangkakan yang Nabi terakhir akan diutus oleh Allah daripada kaum Bani Israel juga. Sebab tidak ada Nabi daripada kaum Arab kecuali yang datang daripada jalur Nabi Ismail, kecuali Nabi Muhammad SAW. Semua yang lain itu daripada Israel. Jadi bila Nabi SAW tiba di Madinah, Nabi isytiharkan mengenai keadaan dirinya Rasul SAW yang diutus oleh Allah, beliau dari bangsa Arab, bangsa Quraisy. Maka mulalah pergolakan yang terjadi antara kaum Yahudi dengan Nabi SAW. Sampai Nabi tak tahu, Nabi tak kenal. Dikhabarkan, diberitakan oleh Allah SWT sifat-sifat yang ikut Nabi SAW pergi ke perang Badar, 1000 orang. Akhirnya 700 tarik diri balik. Dan semua orang yang tarik diri ni adalah kaum munafikin. Makanya kaum Badar, ahli Badar itu yang hanya stay dengan Nabi untuk perang Badar berapa orang? 315 orang daripada 1000 awalnya. Jadi orang yang kaum munafikin hatinya sudah goyah. Dia takut kalau dengar peperangan nak buat apa. Itu antara hidup dengan mati. Confirm. Sama dia hidup atau mati. Dia fikirkan pasal keluarga dia, dia fikirkan pasal anak dia, dia fikirkan pasal kerja dia, dia fikirkan pasal harta dia. Dia tak fikir pasal Allah dan Rasul, menegakkan agama Allah dan Rasul. Jadi itulah sedikit sejarah mengenai kaum munafikin. Maka Allah SWT turunkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim sifat-sifat orang munafik. Maka itu Allah keras dengan orang munafik. Kenapa? Sebab orang munafik inilah munculnya kaum munafikin di dalam kaum muslimin, mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Betul? Padahal kaum mukminin seperti apa? Yasuddu ba'duhum ba'dha. Orang-orang beriman ni akan sentiasa mengganding satu sama lain untuk menegakkan keimanan, ketakwaan, amalan mereka dengan Allah SWT. Tapi yang mukmin ni, yang munafik bukan mukmin, dia muslim munafik. Orang muslim munafik, dia ingin menjatuhkan kaum muslimin yang lain. Dia jatuhkan kaum orang yang beriman. Itu jahatnya orang munafik. Itu kata Allah SWT, bila Allah mulakan mengenai apa ni di dalam surah Al-Baqarah, sebelum Allah SWT memulakan ataupun mengkhabarkan kisah-kisah, Allah menggolongkan manusia ini di dalam 3 golongan. Sama ada mereka orang benar-benar beriman, kedua, mereka ini orang yang ikhlas dengan kekafiran mereka, ketiga, orang yang munafik. Itu first ayat 20 ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Ini Allah SWT golongkan manusia dalam 3 golongan. Orang yang benar-benar beriman. Sifat dia apa? Alladzina yuqinuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kan?
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Betul tak? Itu 5 ayat yang pertama, orang-orang yang beriman. Kemudian innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Golongan kedua, orang-orang yang ikhlas dengan kekafiran dia. Yang apa? Dia tak nak beriman kepada Allah, dia tak beriman kepada Allah, tapi dia ikhlas dengan kekafiran dia, tak kacau. Sebab apa? Allah dah kuncikan hati dia, Allah dah kuncikan pandangan dia, Allah dah kuncikan pendengaran dia. Itu tak apa. Itu lebih baik daripada golongan yang ketiga ni, nama dia kafir. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, kata Allah SWT, di antara manusia yang berkata aku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi Allah kata mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka ini sentiasa, apa tu dia panggil, yukhadi'. Mereka sentiasa mengelirukan, mereka sentiasa mengkhianati Allah dan Rasul. Tapi kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi sebenarnya mereka mengkhianati diri mereka sendiri, tapi mereka tak sedar. Kan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu terdapat penyakit, dan Allah menambahkan bagi mereka penyakit mereka. Jadi orang munafik ni makin jadi orang sakit, kecuali kalau dia tahu taubat. Perkara tadi, dia taubat, dia buat baik, dia berikat dengan Allah dan Rasulnya melalui orang-orang solihin, dan dia ikhlas dalam agama, baru Allah terima. Kalau tak, orang munafik dia akan terletak, dicapai oleh Allah tingkatan yang paling bawah daripada neraka, last level. Jadi orang kafir pun dalam neraka, tapi atasnya level. Ini orang kaum muslimin munafikin level paling bawah. Sebab apa? Hati dia problem. Jadi banyak Allah SWT sifatkan mengenai sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran. Bahkan jahatnya mereka ini, di zaman Nabi SAW, mereka membina sebuah masjid. Tujuan masjid itu untuk menghancurkan kaum mukmin. Dia buat masjid, bukan dengan calang ni. Buat masjid di dalam surah Taubah Allah kisahkan. Dalam surah At-Taubah juz yang ke-11 buka. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا. Dan orang-orang yang menjadikan masjid yang namanya Masjid Dirar wa kufran, yang terdapat di dalamnya kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan. Dan tujuan masjid itu untuk memecah belahkan kaum mukminin. Tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Dan tempat itu menjadi port untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini masjid tahu dia buat. Dia jemput Nabi SAW untuk buat opening lagi, dan Nabi on the way. Nabi tak tahu. Mereka mendirikan masjid, membuat masjid dia nama Masjid Dirar. Jemput Nabi untuk buat opening ceremony. Subhanallah. Itu macam dia orang ada tahu. Nabi dalam perjalanan, Imam Ibn Kathir ceritakan dalam tafsirnya, Nabi SAW di dalam perjalanan, itu Allah turunkan ayat. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Mereka bersumpah, wa la yahlifunna, mereka bersumpah yang kami mendirikan masjid ini tidak ada apa-apa niat kecuali perkara yang baik. Itu macam penipu. Dan Allah kata wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menyaksikan mereka ni semua pendusta. Kemudian baru Allah perintah dengan Nabi, la taqum fihi abada, jangan sesekali kamu solat di dalamnya. La taqum fihi abada, selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang dibina pada awalnya, iaitu Masjid Quba, itu masjid diasaskan dengan takwa. Min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi, itu masjid lebih berhak untuk kamu mendirikan solat di dalam. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu terdapat lelaki-lelaki, orang-orang kaum mukminin yang benar-benar ingin membersihkan hati mereka, kata Allah. Dan Allah cinta pada orang yang membersihkan hatinya. Allah cinta pada orang yang mensucikan hatinya daripada kekufuran, kemunafikan. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanhara bihi fi nari jahannam. Allah sambung tu ayat terus. Bila ayat sudah turun, maka Nabi SAW U-turn balik, panggil kaum mukminin datang serang ke masjid, bakar. Masjid itu dibakar. Begitu sifat kaum munafikin. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah selamatkan hati kita daripada sifat-sifat nifak, sifat-sifat kemunafikan, ciri-ciri orang yang tak ikhlas dengan agama Allah. Ini hati masalah besar. Kalau tak dijaga dan dipelihara, kalau kita tak irtibat, tak dekatkan diri kita dengan Allah dan Rasulnya melalui orang-orang solihin yang dipilih oleh Allah, hati kita akan masalah besar, akan muncul begini. Bahaya tuan-tuan, orang-orang Allah. Pentingnya untuk kita sentiasa bersama dengan orang-orang solihin, supaya hati kita terpelihara daripada kemunafikan. Maka itu orang yang benci pada ulama, orang yang benci pada orang yang beriman, orang yang benci pada majlis-majlis baik, cuma hatinya berpenyakit. Berpenyakit. Macam mana boleh sampai penyakit itu? Sebab mereka rasa diri mereka itu cukup. Hanya rasa diri mereka cukup dengan dia, dengan Allah. Dia tak perlukan orang soleh. Dia tak perlukan orang soleh. Maka yang di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT kisahkan macam mana orang-orang, para Nabi Allah, para Rasul Allah, orang-orang solehin sentiasa disebut oleh Allah. Untuk apa? Supaya kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran pentingnya untuk sentiasa mengikatkan tali kita dengan orang-orang salihin. Doa Nabi Yusuf, wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah, ikatkanlah hati aku dengan orang-orang salih. Kenapa? Birds of a feather flock together. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang salihin, insya-Allah kita akan mendapatkan tempias. Nak tak nak, macam mana hati kita berpenyakit pun, kita tetap akan, hati kita akan pulih jadi baik. Kita sakit jasad, kita sakit saja, kita pergi doktor. Kita pergi doktor. Dan apa doktor kata, kita semua iakan. Ya. Dia kasih ubat menghancurkan diri kita pun kita ya juga. Kenapa? Percaya dengan doktor. Jadi yang doktor hati kita ni siapa kalau bukan kaum soleh?
pentingnya ya. Jadi hati yang berpenyakit ini sangat-sangat bahaya. Berhati-hati. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menjaga hati kita daripada penyakit. Moga Allah bersihkan kita daripada sifat-sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang kedua tadi, hati yang sakit. Hati yang ketiga, hati yang mati. Orang yang hatinya mati, ciri-cirinya dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya gelap, keras, dan dia tak rasa berdosa. Dia tak rasa diri dia berdosa. Dia rasa diri dia paling the best. Dia tak perlukan orang lain. Rasa diri tak bersalah. Orang ini dia perlukan taubatan nasuha. Perlukan taubatan nasuha. Yang keempat, hati orang yang keras. Kesimpulannya, hati orang yang keras, dia itu degil, dia itu sombong. Orang yang hatinya degil dan sombong, macam mana nak tahu hati itu degil atau sombong? Apa cirinya? Tak senang dengar nasihat. You don't tell me what to do, I know. Kau jangan pandai-pandai. Ini semua kata-kata orang itu. Don't try to teach me, I know better than you. Ini orang hatinya degil, hatinya sombong, kan? Dia tak perlukan nasihat. Padahal agama ini, kata Nabi SAW, agama ini diasaskan dengan nasihat. Nasihat satu sama lain. Kita dalam mengajar dan belajar, kita nasihat, memberi nasihat dan mendengar nasihat, baru hati kita hidup. Kan? Dan kemudian yang terakhir, qalbun salim. Jadi orang yang qalbun salim, hatinya itu, ciri-cirinya itu, dia itu suci dan ikhlas. Ciri yang terutama nak kenal hatinya ikhlas dan suci, hatinya itu bebas daripada riak dan hasad. Ini hasad paling problem juga. Hasad. Selalu rasa iri dengan orang. Tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Tak boleh tengok orang lebih daripada dia, dari segala macam. Ini orang yang hatinya hasad dan bahaya. Jadi itulah 5 gerangan ataupun 5 jenis macam hati. Baik, sekarang kita masuk pada surat 239. Jadi setelah kita mengenali jenis-jenis hati, maka baru sekarang kita akan memahami kata-kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengenai hati. Kata beliau, jika hati seseorang rosak, maka akan rosaklah segala-galanya. Jika hatinya baik, maka keseluruhannya akan baik juga. Keseluruhannya ini maksudnya al-jawarih, anggota-anggota badan, perbuatan matanya, pandangannya, pendengarannya, perkataannya, perbuatannya, perjalanannya, semuanya itu akan menjadi baik. Ini kerana hati diibaratkan sebagai sebuah pokok, dan bahagian lain pula diibaratkan sebagai dahan pokok. Dahan pokok itu tergantung pada pokok, dan mana pokok ni pergi, dahan itu akan sentiasa bersama dengan dia. Kan? Dapat dilihat di sini bahawa pohon merupakan pelindung bagi dahan dan cabang-cabangnya. Oleh itu, baik atau rusaknya cabang-cabang itu bergantung kepada pohonnya. You reap what you sow. Jadi apa yang itu? Akarnya apa? Cabang-cabangnya tergantung pada pohonnya. Demikian jugalah keadaan hati. Hati adalah raja bagi segala anggota tubuh yang lain. Hatinya adalah raja bagi segala anggota tubuh yang lain. Jika rajanya baik, rakyatnya semua baik. Apabila rajanya rosak, maka rakyatnya juga turut rosak.
Dengan demikian, mata, lisan, perut yang baik dapat mencerminkan hati yang baik. Jika kita sedar bahawa terdapat kerosakan ataupun fasad pada mata, perut dan sebagainya, ini bererti bahawa hati juga terdapat kerosakan atau fasad. Kalau kita rasa ada masalah dengan pandangan kita, masih kita menggunakan pandangan kita melihat benda yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, lihat pada yang haram, maka masih ada masalah dalam hati kita, ada kerosakan. Begitu juga dengan pendengaran dan seterusnya. Oleh itu, kata Imam Ghazali, perhatikanlah hati kamu. Perhatikanlah hati kamu, lurus dan perbaikilah ia, agar segala-galanya akan menjadi baik. Memang segala urusan yang berkait dengan hati merupakan masalah yang pelik. Segala urusan berkaitan dengan hati memang pelik, susah, sebab dia berlawanan dengan nafsu. Hidup kita ni mencabar. Selagi kita ada nyawa, selagi roh dikandung badan, musuh kita iaitu nafsu dan syaitan sentiasa akan menggoda kita. Dan itu perlukan jihad yang besar untuk melawannya sampailah akhir hayat. Jadi kata Imam Ghazali, ia merupakan masalah yang pelik, halus dan rumit, kerana hati berada pada pelbagai lintasan yang datangnya dari luar, sedangkan kehadiran lintasan tersebut adalah di luar bidang kuasa dan kemampuan kita. Dia siapa boleh kontrol environment? Siapa boleh kontrol orang? Tak boleh. Kita harus terpanggil blend. Kita harus mixkan diri kita dengan masyarakat. Nak tak nak, semua orang perlukan. Siapa yang duduk rumah daripada hidup, daripada beranak sampai mati, mesti keluar. Hatta nak pergi kedai pun, nak beli barang keperluan pun, tak campur dengan orang, tak berbual dengan orang, tak lihat orang, mesti nak tak nak. Makanya Imam Ghazali katanya, kehadiran lintasan di luar bidang kuasa dan kemampuan kita, kita out of control. Jadi kalau kita tak boleh kontrol yang luar, apa yang boleh kita kontrol? Diri kita. Diri kita. Tak payah kontrol yang luar, kontrol diri kita. Itu kita punya usaha, itu kita punya jihad yang perlu kita jaga. Maka Abu Yazid Al-Bustami, seorang salihin, dia mengatakan apa? Aku mengubati dan memperbaiki hati selama 10 tahun. Allahu Akbar. Aku memperbaiki hati selama 10 tahun. Demikian juga lisan, yakni lidah dan nafsuku, 10 tahun juga aku memperbaiki. Di antara ketiga-tiganya, hatilah yang paling susah, yang paling sukar untuk dibaiki. Oleh kerana itu, ambil dan amalkanlah ilmu ini. Ini pesanan dia. Imam Ghazali nukilkan pesanannya. Kerana apa? Kerana orang-orang solihin, mereka bukan menjadi solihin overnight. Mereka menjadi solihin dengan mujahadah. Mujahadah ni dia mesti bersungguh-sungguh. Pertama, dia harus hiasi dirinya dengan ilmu syariat. Dia mesti belajar ilmu zahir, kemudian dia harus adanya ilmu batin. Seperti apa yang kita belajar. Kita belajar, kemudian yang susahnya apa? Amal. Nak amalkan itu bukan perkara yang mudah. Nak amalkan apa yang kita belajar tu perkara yang paling mencabar. Terutamanya mata kita, pendengaran kita,
dua pintu yang masuk ke dalam hati kita. Okay? At least sekurang-kurangnya dalam masjid terjaga. Tapi bila kita keluar, kalau yang naik kereta masih juga boleh terjaga. Kalau naik public, betul? Macam tak? Bukan mudah nak amalkan tu. Jadi nak mengobati hati ini memerlukan masa yang lama. Selain itu, kita perlu perhatikan semula keempat perkara yang telah penyusun sebutkan sebelum ini. Jadi dia ulang balik. Perhatikan 4 perkara yang Imam Ghazali telah nyatakan. Yang pertama, tulul amal. Tulul amal, panjangnya angan-angan. Macam mana orang yang panjang angan-angan, dia rasa dirinya takkan mati. Lambat lagi, masih muda, dalam masih muda. The night is still young, still early. Jadi banyak angan-angan dia panjang. Dia nak buat ni, nak buat tu. Jadi orang yang panjangnya angan-angan, itu punca kerosakan. Jadi pertama kata Imam Ghazali, jaga-jaga 4 perkara. Yang pertama, ulul amal. Yang kedua, tergesa-gesa dalam segala urusan. Semua dia nak buat kelam kabut. Jadi dia exercise, besok dia rasa dia boleh hilang 15 kilo. Contohlah. Contoh. Okay? Betul tak? Sebab sifat manusia ni al-ajilah. Manusia ni sifat dia tergesa-gesa. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Allah SWT sifat manusia. Wa kana al-insanu 'ajula. Manusia ni semuanya sifat tergesa-gesa. Dia nakkan sesuatu, on the spot dia nak, tak boleh tunggu. Jadi jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam segala urusan, itu akan mengakibatkan diri dalam kerosakan. Yang ketiga, iri hati. Iri hati, hasad. Dan yang keempat, dengki dan takabur. Dengki dan takabur, sombong. Jadi 4 perkara. Ulul amal, panjangnya angan-angan. Kedua, tergesa-gesa dalam segala urusan. Nabi cuma bilang, Nabi SAW kata, jangan tergesa-gesa dalam segala urusan kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Apa dia? Siapa tahu? Apa dia 3 perkara? Yang pertama nikah. Kan? Yang pertama nikah. Ini bukan nikah lagi. Ini yang belum nikah. Kan? Jangan tergesa-gesa. Jadi mempercepatkan. Kerana apa? Orang yang melewat-lewatkan nikah, maka itu tunangan-tunangan jangan lama-lama. Di dalam Islam diajarkan tunang itu adalah suatu apa? Al-khitbah. Tunang itu adalah untuk kita mempreparekan majlis kita dalam tempoh kurang daripada 6 bulan. Biasanya orang tunang dalam 2 tahun, 3 tahun, masalah besar. Sebab dalam pertunangan akan terjadi berbagai masalah. Pertunangan yang lama akan mendapatkan banyak godaan daripada syaitan. Jadi Nabi suruh tergesa-gesa dalam bernikah. Yang kedua, menguruskan mayat. Menguruskan mayat. Jadi dalam menguruskan mayat jangan lama-lama. Harus cepat-cepat uruskan. Harus cepat tanam. Yang ketiga,
Jangan tunggu besok hari. Yang ketiga, pertama nikah. Yang kedua, menguruskan mayat. Yang ketiga, dalam melakukan amal soleh. Kerana apa? Mungkin itu amalan soleh yang terakhir. Kamu tak tahu. Nak melakukan kebaikan, bila hati ini terlintas melakukan kebaikan, cepat-cepat buat. Nak sedekah, rasa nak sedekah, sedekah terus. Tak kira berapa, yang penting keluar. Apa sahaja amal kebaikan yang hati kita ini tergerak nak lakukan, itu adalah ilham daripada malaikat. Ilham dari malaikat. Jangan ditunda-tunda kebaikan. Jadi itu 3 perkara saja yang Nabi SAW suruh mempercepatkan. Selain daripada ini, jangan tergesa-gesa. Jadi kemudian iri hati, dengki dan takabur. Baik. Jadi penyusun sengaja menyebutkan 4 sifat buruk saja dari sekian banyak sifat buruk yang lain, dan penyusun hanya menekankan agar kita menjaga diri dari keempat perkara tersebut. Ini kerana penyakit para ulama dan para qari adalah kesemuanya. Orang yang berilmu, orang ulama, jangan sangka ulama tak ada ujian. Ulama ujiannya lebih dahsyat. Iri hatinya, bukan iri dengan orang biasa, irinya juga dengan ulama juga. Ahlul Qur'an juga begitu juga. Ahli Al-Quran bukan orang yang rasa dirinya itu ada pada dirinya Al-Quran, senang untuk dia itu ditipu dan digoda oleh syaitan. Sebab Imam Ghazali kata dia fokuskan pada 4. Tulul amal, sifat tergesa-gesa, iri hati, dengki dan takabur. Kerana ini 4-lah puncanya kerosakan dan kejatuhan orang yang paling dipandang masyarakat dan diambil sebagai penuntunnya. Siapa? Ulama. Kalau ulamanya hancur, macam mana awam nak betul? Kalau ulamanya hancur, macam mana awamnya nak betul? Jadi ulama ini sentiasa digoda dengan banyaknya murid yang dia ada, dengan pujian daripada manusia, dengan diberikan harta-harta orang. Dia nak lawan dengan siapa? Jadi dia dengan dia nanti dia akan bertelagah. Dia tengok murid ini, dia tak ramai sangat, dia lagi banyak. Dia lagi banyak, maksudnya politik dia lagi banyak. Dia start fikir juga, macam mana aku boleh buat, apa cerita ataupun apa strategi boleh buat. Jadi aku boleh hilangkan murid dia daripada dia. Datanglah. Jangan main-main. Kalau orang awam, biasanya hasadnya, iri hatinya dengan siapa? Sesama dia juga. Oh, dia ni punya position lagi bagus, gaji dia lagi besar, kereta dia lagi banyak, bini dia lagi banyak, isteri dia banyak, semua yang itu awam ni standard. Ulama standard lain. Tapi iri hati antara satu sama lain. Macam mana nak jagokan dia ni pula, macam mana nak malukan dia. Pasal you tengok, paling senang nak malukan orang ulama. Kalau orang awam, dia buat satu kesalahan, kita letakkan dekat sosial media, yang kutuk dia pun orang awam. Atau paling-paling tak dapat pun. Sebab apa? Dia orang biasa. Tapi ustaz atau ulama ni contohnya seperti malaikat. Dia seperti malaikat masyarakat. Tak pernah boleh buat dosa pun. Satu dosa dia buat, habis cerita dia keluar. Tak? Jadi yang menjatuhkan ulama itu ulama. Pasal ada ulama yang hakiki, rabbani dan senang. Ulama yang boleh tarbiyah, ulama yang boleh mendidik dirinya dahulu sebelum dia didik orang. Ini bukan mudah untuk dapat.
Maka itu yang selalu selamat adalah ulama as-sufiyin, ulama yang hatinya itu sudah dia tanamkan semua sifat-sifat yang buruk sudah terlepaskan. Tak pernah ada hasad dan iri dengan orang lain. Dan ini bukan mudah. Itu dengan pemberian Allah SWT dan mujahadah diri. It's not easy. Jadi ilmu itu memang penting, tapi ilmu itu harus diiringi dengan ilmu tasawuf. Maka itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dia pesan, katanya apa? Harus kau belajar ilmu syariat, kan? Dan diiringi dengan ilmu hakikat, baru kamu akan menjadi ulama yang benar-benar terpelihara daripada segala macam segala macam kerosakan. Wa man tafaqaha wa lam yatasawwafa fa huwa tazandaqa. Dan barang siapa yang dia mempelajari ilmu syariat tapi dia tak mempelajari ilmu tasawuf, maka apa jadi? Dia boleh jadi orang fasik. Maka tafasaqa wa man tasawwafa wa lam tafaqaha. Barang siapa yang belajar ilmu tasawuf tapi dia tak belajar ilmu syariat, dia ni setengah gila. Tak betul, tak mungkin. Jadi pentingnya ilmu bila kita belajar ni supaya hati kita ini dapat kita jaga dan pelihara. Ilmu ni yang akan memelihara keadaan kita. Maka yang Nabi SAW sangat pentingkan ilmu. Ilmu pertama sekali ilmu. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan moga-moga Allah Ta'ala membersihkan hati kita. Moga Allah SWT memelihara hati kita daripada sifat munafik. Moga Allah SWT mencahayakan hati kita dengan menjadikan hati kita hati yang salim, hati yang benar-benar bersih, yang mana dengan hati ini kita akan bawa berjumpa dengan Allah SWT, dibangkitkan Allah pada hari kiamat kelak, dan dengan qalbun salim, qalbun hati yang diterima oleh Allah, hati yang dipandang oleh Allah SWT, dan dia akan mendorongkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartabi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, وأخذنا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرنا بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه انتاس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين ربه فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي يا رب القبول. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تكشف لنا الحال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا شر ما تأتي بها الأيام والليال. اللهم نزع قلوبنا من التعلق بمن دونك واجعلنا ممن يحبهم ويحبونك. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jazakumullah khair. Kita bersua minggu yang akan datang insya-Allah taala. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.